ओके फॉर एग्जांपल आपण जदि आपण कौन प्रकार नियम दिया जाय नाही जदि नियम दिया जाय नथिले आ मन करंतु गोटे रास्ता अछि से रास्ता रे मु जाउची ओके सो दैट इज ए वन वे रोड गोटे गाड़ी जीवा पई रास्ता ओके आ मन कर सेठी कोनोसी नियम बोर्ड किबा कोनोसी साइन बोर्ड नाही कि एटा वन वे रोड बोली की आ से बाटरे से रास्ता रे लोक माने जास करछन से एपटू सेपटू जाउछन सेपटू एपटू को आछन तो जे पर्यंत कोनोसी प्रकार इंस्ट्रक्शन निर्देश जदि दिया जाए नहीं आ लोक जदि निर्देश बिना किंबा निर्देश जदि मिली नहीं आ जदि से प्रकार जदि कार्य करंती किंबा आमे ताकू उल्लंघन करूछन बोली कहि परिबा कि नहीं नहीं तो मते गोटे कथा कहतु मौसम को व्यवस्था आसिला परे व्यक्ति में लोक माने जानिले कि एडा पाप एमती करे पाप नुहे एमती करे पाप किंबा ईश्वर को विरोध रे जीवा किंबा ईश्वर को आज्ञा को उल्लंघन करबा जेतो व्यवस्था मौसम को दिया गला मौसम को व्यवस्था दिया गला पर समस्त जानि पाले जे कोन पालन करिवार अछि तो ता पूर्वरु जेतेबेले व्यवस्था दिया जाय नथिला तो लोक माने पाप करूथिले राइट हाँ आमे केमती कहि परबा से माने पाप करूथिले से माने पापी थिले बोली व्यवस्था दिया गला सृष्टि रो आज्ञा ठीक अछि ताले जतले जो समय व्यवस्था केते वर्ष हम सृष्टि को हमें जदि आदम हवा है कि हमें केते वर्ष हमें केते काउंट करबा पाका पाकी केते वर्ष हेतिबो आजिरु प्राय आदम समय जदि हमें काउंट करबा गणिबा आदम को समय ठर बर्तन पर्यंत केते समय हेतिबो केते वर्ष हेतिबो कि कोइ परबे एनीवन नोस ओके मे बी 5000 वर्ष रो उर्ध्व 7 रु 8000 में कोइ परबा यीशु ख्रीष्ट को समय आज पर्यंत 2000 ता पूर्वरु 4000 हमें कोइ पर 4000 5000 ओके सो 2000 हमर अब्राहम समय 2000 अब्राहम को आदम समय पर्यंत 2000 जदि हमें काउंट करबा जीनियोलॉजीज गुडा को हम काउंट करबा ओके तो 6 रु 7000 मैक्सिमम वर्ष हे अछि वर्तमान पर्यंत मौसम को व्यवस्था को वर्ष रे दिया गला को समय दिया गला ख्रीष्टपूर्व को समय रे को मसिया रे मसिया तो कहने ख्रीष्टपूर्व केते 1440 ओके जेतल से लिखिले 1440 रु 1500 भितर 1500 रु 1440 किबा 1440 रु 1400 भितर में कोइ परिबा ओके 1400 ख्रीष्टपूर्व 1400 पूर्वरु आदमଙ୍କ समय जोसेफଙ୍କ समय जाकुबଙ୍କ समय इसाहकଙ୍କ समय ता पूर्वरु आमे तले देखियो मानव जाति रे अनेक माने व्यक्ति माने तले थिले हानको थिला तापरे अनेक सेवक माने अनेक प्रभुଙ୍କର भय करतो व्यक्ति माने थिले तापरे प्रभुଙ୍କର भय न करतो मध्ये व्यक्ति माने थिले तो आमे की प्रकार भाबरे कैटेगराइज करबा जे ए लोक माने ईश्वरଙ୍କୁ किबा ईश्वरଙ୍କ अनुसार किबा ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार जीवन यापन करथिले आ ए लोक माने ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार जीवन यापन करूनथिले आ जो माने ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार जीवन यापन करथिले तांको जीवन कोनोसी पाप नथिला केमति कहि परिबा नहु को धार्मिक बोली गणित करा हेछि आ अन्य मानको अधार्मिक नहु को धार्मिक बोली गणित करा हेछि सेथिरु जानि परिबा अन्य माने जे जल प्लावन रे मरि थिले से मानको धार्मिक बोली परिबा ओके तो तार अर्थ से माने केबे पाप करनथिले से माने पाप रहित थिले पाप करथिले सर पाप करथिले ताले माने पापी हां अच्छा ओके तुरंकर आज्ञा लंघन करथिले तेनो पापी थिले ओके किसी लोग के नहो किबा हनो नहो नहीं सर बाकी अन्य माने जो माने थिले ओके ना जो माने धार्मिक गणित थैतिले हां से माने
पाप करथिले ना नाही किंबा पाप ହଁ ପାପ କରିथिबे किंबा କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣିତ କରି ପାରିବା ଗଣି ପାରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ବୋଲି। ओके ओके वेरी गुड तो गोटे विषय कहबा बोले व्यवस्था मूसाଙ୍କୁ दियाଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିଲା ଯେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଓକେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ କି ସେମାନେ ପାପୀ ଥିଲେ ନା ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ସୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କହନ୍ତି କି ନୋହ ହନକ ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓକେ ମେ ବି ହେଇପାରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେମାନେ ପାପ କରିନଥିଲେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପାପ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବାନି बट किंतु ईश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଓକେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପୀ ବୋଲିକି କିଭଳି ଜଣା ଯାଇ ପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ବୋଲି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି କିମ୍ବା ପାପୀ ଅଟେ ଦୋଷ ପାପ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛୁ। ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା ବୋଲି। ଓକେ ଲିଭ ସେଟା ଛାଡନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ଆଉ। ନିଜେ ଜାଣିବା କେମିତି ଯଦି ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ସେଟା ପାପ ବୋଲିକି ଧରିବା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁନୁ ସେଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ପାପ ବୋଲିକି ଧରିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ओके ओके मे बी आपनको ईश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ପାଳନ ଆତ୍ମା କରନ୍ତି ଗଞ୍ଜଣା ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ओके ओके पवित्र आत्मा आपनको जानती ओके वन मोर थिंग जेतବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ आत्मा ଆମମାନଙ୍କୁ चेतना दियंती राइट ଈଶ୍ୱରଙ୍କ आत्मा ଆମମାନଙ୍କୁ चेतना दियंती बट व्हाट अबाउट द अदर जो माने ईश्वर को जानि नाहंती किंबा जो माने जो मनुष्य ख्रीष्ट को जानि नाहंती किंबा विश्वास करते नाही से माने भी तो हेई पारे केबे अनुताप तो करि पारे माने करिथिबे केबे हेले भी करिथिबे छणा नाही आमे एमिति कहि परिबानी कि केवल ख्रीष्ट को अनुसरण करुवा कि ख्रीष्ट विश्वास करुवा व्यक्ति माने जानी पारिबे कि बुझी पारिबे जे से पाप करचंती कि से पापी अटंती बोली अन्य माने मध्य अनुताप करंती जणे मन करंतु गोटे ख्रीष्ट को न जानिथिबा व्यक्ति जितले अन्य अनेक युवा मान सहित कि अनेक व्यक्ति मान सहित आम कथबार्ता करता जो मैंने ख्रीष्ट को जान ना से माने मध्य कहती कि मु भूल काम करी अछि तांकु के चेतना देला मनीषर विवेक बोली गोटे जिनस अछि आज्ञा विवेक यस यस मनीषर विवेक मनीषर चेतना मनीषर विवेक आम मान को कौन करता है चेतना देता है जे मु जहा करू अछि ता ठीक ना भूल से गोटे विषय मु आपन का उथरे मु स्मरण करबा को चाहे ईश्वर आमनकु मनीष को आपण सादृश्य रे आपण प्रतिमूर्ति रे गढ़िले ठीक ओके मनीष पापर अनुसरण कि पाप को निज जीवन रे स्वागत करुथिबा जोगु किंबा पाप को स्थान देथिबा जोगु किंबा से ईश्वरकर आज्ञार बा ईश्वरकर अनाज्ञा बह हेबा जोगु कोन कला पाप को से स्वागत कला पाप ता जीवन रे प्रवेश कला किंतु ताहार अर्थ नुहे जे से माने ईश्वरଙ୍କ ठारो टोटली माने कोन करबा माने टोटली से माने ईश्वरଙ୍କର सादृश्य को किंबा प्रतिमूर्ति को कोन करचंती नष्ट कर देजंती बोली कि स्टिल तांको सेमानଙ୍କ अंतर रे सेमानଙ୍କ ईश्वरଙ୍କର सादृश्य ईश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति रही अछि माने तांकर विवेक तांकर स्वभाव रही अछि जदि हमें कहिबा ईश्वरଙ୍କ स्वभाव तांको अंतर रे नाही ताहले
अन्य जो माने अन्य व्यक्ति माने जो माने ख्रीष्ट को विश्वास करती नहीं कि ख्रीष्ट को मानती नहीं कि मनरे मानविकतार अर्थ कौन मानवर स्वभाव कोठार आसी था ताहा ईश्वर ठारू आसी था ओके मानवर जो उत्तम स्वभाव गुड़ाक ओके गुड एंड इविल आमे जोटा आमे भलो एवं मंद ठीक अच्छे ए भलो एवं मंद मंद आमे जानिछु मंद कोठारू आसे शैतान ठारू आसे राइट हाँ ना नहीं मंद मंद शैतान ठारू आसे तो ଆଜ୍ଞା मो सत कहूँ मो ठीक कहूँ ना भूल कहूँ मत कहतु हाँ हाँ मो भूल ओके मंद शैतान ठारू आसे ओके उत्तम भल कोठारू आसे ईश्वर ठारू आसे सो ईश्वर स्वभाव मनीष अंतर रे मानवर अंतर रे एबे मध्य रही अछि सेति से मनीष आमे कहि थाउ जे मनीष बेले बेले दया करथाय करुणा करथाय अन्य मानक ऊपर से करुणा रो भाव प्रकाश करथाय साहाज्य प्रेम ए सब जिंस कहार मानवर कारण ईश्वर मनुष्य को से प्रतिमूर्ति रे से सादृश्य रे सृष्टि करछंती तो से स्वभाव को हमें टोटली विच्छिन्न केबे करि परिबा नाही सेतिपय समस्त मनुष्य अंतर रे ए स्वभाव गुड़ाक पाई जाता सेतिपय हमें ईश्वरंकर स्वभाव विषय हमें पढुतला द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड 2 सप्ताह पूर्वरु सेतिरे हमें पढुतला को स्वभाव गुड़ाक जो ट्रांसमिटेड माने ईश्वरंक ठारू पाइथिबा ईश्वरंक ठारू मिलिथिबा स्वभाव गुड़ाक मनुष्यर अंतर रे एबे मध्य रही अछि किंतु मनुष्य ऊपर डिपेंड करछि मनुष्य काहाकू चूज करिवार अछि कि नै मनुष्य काहाकू चयन करिवार अछि कि नै सेटा मनुष्य ऊपर डिपेंड ओके मानव ऊपर तो व्यवस्था पूर्वरु पाप थिला ओके व्यवस्था आसिला तो पाप बोली कि रेकॉर्ड हला माने जेमति कहंती ना आमे जहा कहू अछु ताहा जस्ट खाली में कथा बार्ता करू अछु किंतु रेकॉर्ड केतेल हबो जेतेले कि रेकॉर्ड करिवो किमा कि जेतेले कि लेखि कि रखिवो सेते बेला से लेखा जिंस किमा से रेकॉर्डेड जिंस कोन हबो आम माने सुनिले किमा आम माने सेटा पढिले अध्ययन कले सेटा आम मानकू सुना गले किमा कहा गले कोन हबो आमे जानि पारिबो जे आमे पापी बोली कि सेति में ईश्वर गोटे निर्देश गोटे किमा 10 आज्ञा किमा निर्देश गुड़ाक लेखिकी ईश्वरंक लोक मानकू किमा जिहुदी मानकू देले सो पाप जेतोल आमे पाप विषय में अध्ययन करवा अब्राहम समय रे हो किंबा नोह समय रे हो किंबा आदम समय रे हो पाप थिला ओके आ से माने पापी बोली कि ईश्वरंकर वाक्य मध्य कहि थाए मनुष्य गर्भरु जात समस्ते पापी राइट मनुष्य गर्भरु जात समस्ते पापी तो ताहार अर्थ जगतर आरंभरु आदम ठारू वर्तमान पर्यंत जिते समस्त मनुष्य मान अछन समस्ते पापी केवल ख्रीष्ट यीशु को छाड़ी कारण से पापरु जन्म नै नथिले से पवित्र आत्मा ठारे जन्म नैथिले ओके पवित्र आत्मा जतले से कुमारी गर्भ मरियम को गर्भ रे जतले पवित्र आत्मा को सामर्थ्य किंबा शक्ति रे परिपूर्ण होई ख्रीष्ट यीशु जन्म नेले ओके ताहले सेति पय से पवित्र अटंती बाकी समस्त मनुष्य जेहेतु मनुष्य ठारू जात तो समस्ते पापी तो वर्तमान प्रश्न रहा आपण माने केते जण से प्रश्न उत्तर मध्ये दैछंती जो प्रश्न असाइनमेंट मो टास्क देथिला आपण मानकू वर्तमान जेतेबेले आमे जेतेबेले किबा कोनसी मनुष्य ख्रीष्टंकर ठारे विश्वास करूछि किबा ख्रीष्टन को जेतेबेले निज जीवन स्वीकार करूछि किबा अनुताप करूछि जे मु जने पापी से पापर जेतेबेले ताकू उद्धार करा गला परित्राण दिया गला ताकू जो मिलिला ख्रीष्टन को ठारे विश्वास कला परे से पाप कहार पाप तार पाप ना अन्य कहार पाप निजर पाप निजर पापर अर्थ कहले आमे करथिबा पाप हि सेदा
ओके जोटा मु जन्मरू वर्तमान पर्यंत ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ विश्वास କରିଥିବା समय पर्यंत पाप କରି अछि से पापरू ख्रीष्ट यीशु मते परित्राण देले आपण कह कहर अर्थ ଆମର ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାପ ଆସିଛି। ओके तार अर्थ हमर बापा मांकर पाप रु प्रभु मते परित्राण दैछंती ओके ओके अन्य माने मध्य प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट आपण माने मध्य कोइ पारे समस्ते ଆମର ଆଦି ପିତା ମାତାଙ୍କର ପାପରୁ ହିଁ ଆମେ ପାପୀ ହେଇକି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ପାପରୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି। ओके तो आमे जो पापरू हमकु जो पापरू परित्राण मिलुछि ताहा होछि आदमଙ୍କ पाप अनाज्ञा बहुतर पाप ओके सो तो ताहार अर्थ मोर पापरू मध्य मते परित्राण मिली अछि कि ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ। से समस्त पापरू कहउचंती ହଁ ଆଜ୍ଞା ओके ताहार अर्थ आमे ख्रीष्ट जीशु ठारे विश्वास कला परे ओके ख्रीष्ट जीशु ठारे विश्वास कला परे आमे परित्राण पाइलु वर्तमान आमे ईश्वरଙ୍କ संतान संतति आम ठारे लेस मध्य पाप नाही राइट हाँ ना नहीं ଅଛି ଅଛି ପାପ ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ईश्वर वाक्य कहे आमे तांको ठारे विश्वास जेतବେଳେ କରିଥାଉ किंबा आमे जेतବେଳେ ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार जीवन यापन करथौ त आम मानक अंतर रे लेस मध्य पाप नाही लेस मात्र पाप नाही राइट ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପରିତାଣ ଲେଶ ପାଇଲା ମାତ୍ର ପାପ ओके ଅଛି କି ନାହିଁ। ना आउथरे कोंतु ପାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବା କହିବା ଶୁଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପାପ କରିଥାଉ ଆମେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଆମମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ବୋଲିକି ନିଜକୁ अरे ईश्वर को ଭାବିଥାଉ। वाक्य को है आमे मैंने पापी नुहे वर्तमान में ईश्वर आमे धार्मिक ख्रीष्टन को ठारे आमे धार्मिक ख्रीष्टन एबे एबे आमे जेतବେଳେ प्रभु जीशु ख्रीष्टन को विश्वास करला एबे ख्रीष्ट हम अंतर रे शासन करंती किंबा आमे कहि थाउ जे गलातियो 2 रो 20 बहुत बढ़िया पाउल जेतले कहंती आई एम नो लॉन्गर लिव्स क्राइस्ट लिव्स इन मी ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अछंती मु जीवित नुहे ओके तार अर्थ आमे जल ख्रीष्ट को विश्वास कला हमर पुरातन स्वभाव चली गला ए वर्तमान ଲୋପ नूतन ପାଇଅଛି। स्वभाव हाँ तो तार अर्थ आमे केमती आमे निजको पापी बोली कहि परिबा ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମଙ୍କର ପାପ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରୁଛି। ओके तार अर्थ आमे पूरा टोटली कंप्लीटली धार्मिक ନାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ନାଇଁ। Yes, sir. ओके ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ତାହେଲେ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। आपण ना आपण କରିछंती ना आमे समस्त प्रभु को ग्रहण करियछु ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାପ ନେଇକି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା କି ଲାଭ ଦବ ଆଜ୍ଞା? लाभ क्षतिर कथा नुह आमे पापी ना आमे धार्मिक वर्तमान ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ। ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ନିତ୍ୟ ଡେଲି Okay. ଜୀବନରେ ତ ଆମେ କରୁଛୁ ଛୋଟ ବଡ ପାପ। ଧାର୍ମିକ ओके अच्छा କାରଣ प्रभु ଧାର୍ମିକ जीशु ଅନେକ ख्रीष्ट जेतेବେଳେ ପଡିଗଲେ ବି ସେ ଉଠିବ ବୋଲିକରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଧାର୍ମିକ Okay. ଯଦି ବା ପଡିଯାଏ ତଥାପି ବି ହୁଁ। ସେ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ओके ଆମେ ପାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆମେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରାଯାଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ଯଦି ବା तो ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ପତନ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ମାନେ କାଣ କହିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବତଉଛନ୍ କି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫେର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦ୍ଵାରା ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଥିଲାଗି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ। तो तार अर्थ आमे पाप बोली कहिबा ना आउ अन्य शब्द सी से विषय मु कहबा चाहे
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିଥାଉ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ଆୟ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ ନା ତାପରେ ଆମେ କଣ କହୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଆଜି ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାପରେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ଓକେ ସେହିପରି ଆମଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ଓକେ ଆମେ ଓକେ କଣ ଆପଣ ଆମର ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଟିଲି ଓକେ କୁହ ସେ କ୍ଷମା ସେଇ ଟପିକ ଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ସେଇ ଟପିକ ସେକେଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବା ଆମେ ଆମେ କେତେ କରୁଛୁ ଓକେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଗ୍ରେସନ ନଟ୍ ସିନ୍ ଓକେ ଅଧର୍ମ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ପାପ ନୁହେଁ ଓକେ ଅପରାଧ କିମ୍ବା ଅଧର୍ମ ଏବଂ ପାପ ଭିତରେ ତଫାତ ମାନେ କଣ ପାପ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଗୋଟେ ଛତା ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ବିରାଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ପରି ଗୋଟେ ଛତା ପରି ଅଧର୍ମ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ରହିଅଛି ପାପ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ୱାଇଡର ସବଜେକ୍ଟ ଅଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଭୁଲ କରିଥାଉ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ କରିଥାଉ ଅପରାଧ କରିଥାଉ ପାପର ବେତନ କଣ ଅଟେ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅପରାଧର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ କି ନାଇଁ ଓକେ ଅପରାଧ କ୍ଷମା ମିଳିଥାଏ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ମିଳିଥାଏ ପାପର କ୍ଷମା ମିଳିଅଛି ଆମକୁ ପାପର ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ମିଳିଅଛି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ମିଳୁଛି ଅପରାଧର କ୍ଷମା ଯଦି ମିଳେ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ପାପର କ୍ଷମା ମିଳିଅଛି ସୋ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଓକେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ ହେଲା ଓକେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ମନେକର ଭୁଲ କରିଥାଉ ଅପରାଧ କରିଥାଉ ଅଧର୍ମ କରିଥାଉ ସେଟା ଅଧର୍ମ ଗୁଡା ପାପ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ତୁମେ ପାପ କରି କି ମୁଁ ପାପ କରିଛି ନ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଆମକୁ ଥରକ ପାଇଁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳି ସାରିଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାପୀ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ପାପ ହେଇନଥାଏ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅଧର୍ମ କିମ୍ବା ଅପରାଧ ଆମେ କରିଥାଉ ସେଥିରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିବା ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କରିବେ କ୍ଷମା କରିବେ ଓକେ ସୋ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉ କୌଣସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ ଅପରାଧ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଗ୍ରେସନ କଣ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଗ୍ରେସନ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଗ୍ରେସନ ଅପରାଧ ଆଉ ସିନ୍ ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଇ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ମତେ କୋର୍ସ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଓକେ थैंक यू ଓକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତ ଥର ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3:16 ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ତ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଗର୍ଭ ବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢାଇବା ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ବାସନା ରହିବ ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ଓକେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଗର୍ଭ ବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢାଇବା ଏହାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ସମାନତା କହନ୍ତି ସମାନ୍ତରାଳ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡେଫିନେସନ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ଆଗରୁ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାପରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେ ଭିତରେ ସମାନତା ଥାଏ ଓକେ ଆପଣ ଟିକେ 14 ପଢିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:14 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ପଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପେଟ ଦେଇ ଗମନ କରିବ ଓ ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରୀଭାବ ଜନ୍ମାଇବା ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ
ତହୁ ସେ ନାରୀଙ୍କି କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଗର୍ଭବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢାଇବା, ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମର ବାସନା ରହିବ, ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଓକେ, ଯୋଉ ବକ୍ସ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ତୁମର ଗର୍ଭବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢାଇବା, ତାର ଏବଂ ପୂର୍ବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାନତା ରହିଅଛି। ଓକେ, ତାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ସମାନତା କହନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ବାସନା ରହିବ, ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଓକେ, ତାକୁ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଦଉଥିବା ସମାନ୍ତରାଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ତାକୁ ଆଉ ଯଦି ବୁଝିବା ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଓକେ, ପ୍ରତିଶୋଧର ପରାୟଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଗ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆଗ ଥିଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଓକେ, ସର୍ପ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ପଶୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚତୁର, ରାଇଟ୍, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାହାକୁ କମ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ପର ଯୋଉ ତୁଚ୍ଛ କିମ୍ବା ସର୍ପକୁ ଅଧିକ କଣ କରୁଛୁ ଭଲ ନ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଲୋକମାନେ ସର୍ପକୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ହେଲା, ହେଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ସର୍ପକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସର୍ପକୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଓକେ, ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ପୋଷୁଥିବେ, କିମ୍ବା ସର୍ପ ଠାରୁ ବେଶୀ ସେମାନେ କଣ କରିଥିବେ, ସତର୍କ ଥିବେ, କିମ୍ବା ସର୍ପକୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରିଥିବେ। ତ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି ସର୍ପକୁ ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ସର୍ପର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ, ଅନ୍ୟ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାକୁ କମ କରାଯାଇଛି। ଶୈତାନର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୋଇଠିରେ ଆଘାତ। ଓକେ, କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ଶୈତାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ କିମ୍ବା ସର୍ପ କିମ୍ବା ଶୈତାନ ତାହାର ମସ୍ତକ ଚୁରଚାର ହେଇଯାଇଛି, ତାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି କେହି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇକ୍ ଟା ଯଦି ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛି, ଆଉ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିଥିବେ। ଓକେ, ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ନରକୁ କିମ୍ବା ଆଦମକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କଣ କଲା, ସେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଆଦମ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ। ଓକେ, ତ ଶାସନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାର ଅର୍ଥ ଓଭର ରୁଲିଂ, ମାନେ ଅଧୀନରେ ଥିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆଦମକୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବ ଫଳ ଖାଇବା ସମୟରେ, କିମ୍ବା ହେଇନଥିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିଛି କହିନାହିଁ। ଓକେ, ମେ ବି ହେଇପାରେ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଖାଇଲା, ସେ ନରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଦମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ସେ ଟାଇମ ଭିତରେ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମେ ବି ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ସେ ଆଦମ ପଚାରିଥିବ ଏ ଫଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ, ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ଆଦମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା, ତ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ନରକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର କୁ ନେଇକି ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ନାରୀ ନରକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଭାବ ଥିଲା, ସେଟା ସେଇଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନର ତା ଉପରେ ଶାସନ କରୁଛି। ତ ତାପରେ ଆଦମ ବିଷୟ ଯଦି କହିଲେ, ଧୂଳିରେ ତିଆରି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିବ, ତାକୁ ଧୂଳିରେ କି ମାଟିରୁ କଣ କରାଗଲା, ତାକୁ ଗଢାଗଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ସେ
ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବ। ओके तो एटा प्रतिशोध कि विपरीत परायणतर अर्थ। ओके कारण सृष्टि रोमियो 8:20 ରୁ 21 पढ़िबे केले କାରଣ ସୃଷ୍ଟି କାରଣ ଅସାରତାର ସୃଷ୍ଟି ବଶୀଭୂତ ହେଲା ତାହାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ। ଆଉ ତାହା ଭରସାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ओके तो तार अर्थ मानव पाप करथिबा जोगु सृष्टि संपूर्ण भाव रे कोन हला क्षय हे गला। कारण जेतले आपण पढ़िबे जेतले आदम को कोन दिया गला आदम को जले कुहा गला ईश्वर कोन कहले आदम को आमे देखिबा ओके 3:18 तो लिखा अछि 17 आउ से आदम को कहले जो वृक्षर फल खाइबा विषय आम्भे तुम्भको आज्ञा दे कहिथिलु ताहा खाइब नाही, तुम्भे आपण भार्यार कथा सुनी ताहा खाई अछ। तार अर्थ से ईश्वर कथा सुनिला नाही किंतु ता भार्यार कथा सुनिला। जदि आपण भाबुथिबे कि आमे निजर भार्यार कथा सुनिबा नाही ईश्वरकर कथा सुनिबार अछि, अनेक व्यक्ति माने कहंती नहीं कि भार्यार कथा जमा सुनिबा कथा नुह सेमती नहीं बेले बेले सेटा ठीक थाए बेले बेले ठीक हे न थाए किंतु एई स्थान रे पृष्ठभूमि डिफरेंट अटे भिन्न अटे। ओके तुम्भे आपण भार्यार कथा सुनी ताहा खाई अछ, एणु तुम्भ सकाशु भूमि शापग्रस्त हैला। आदम को शापग्रस्त कला नहीं, भूमि शापग्रस्त हैला, किंतु हवा को कोन कहला हवा को कहला आम्भे तुम्हारा गर्भ वेदना अतिशय बढ़ाइबा। सो डायरेक्ट पनिशमेंट सीधा सड़क दंड कौन क्या मिलला हवा को मिलला सर्प को मिलला किंतु आदम को मिलला नहीं। तार कारण है आदम को सी माटी गढ़ी। ओके तो तार अर्थ आदम जो पाप कला आदम जोगु ही कौन है भूमि अभिशप्त है। तो भूमि अभिशप्त अर्थ माटीर खाली कथा कहूना। सो माटीरू जोड़ी माटी लगी समस्त प्रकार सेटा पशु हो प्राणी हो किंबा सृष्टि हो कौन सी प्रकार वृक्ष सब सब किछि सृष्टि सब किछि। ओके सृष्टिर सब किछि आमे जो देखिबा ताहले आदम को जोगु कौन होईछि वर्तमान पृथ्वी किंबा भूमि कौन अभिशप्त। ओके तहिरे कंटा और ओके तुम्भे जाब जीवन क्लेशरे तहिरु भक्ष्य पाइब। ओके सो से ताहाकु जहा मागणा रे किंबा फ्रीली व्हाटएवर वाज गिवन टू हिम आ से ताहाकु मागणा रे आ मिलिबो नाही किंबा बिना मूल्य रे जहा दिया जेतले ता वर्तमान कोन करियो मूल्य देबाकू पड़िबो। ओके मूल्य देबाकू पड़िबो तापरे ताहाकू मिलिबो। तहिरे कंटा और गोखरा गच जात हब पुणी तुम्भे खेतर शाक भोजन करिब। तुम्भे जो मृत्तिकार गृहीत हेल तहिरे न मिसिबा पर्यंत मुखर झाल रे आहार करिब, जेहेतु तुम्भे धूली और धूली रे पुनर्बार मिसिजियो। तो आदम को पाप करथिबा जोगु वर्तमान कोन हिची सृष्टि अभिशप्त हिची। सेथि पई सृष्टि आज मध्य क्रंदन करूछ। आमे कहूछु सृष्टि विषय जो हम पढ़िबा कि सृष्टि आमे वर्तमान जगतर पृथ्वी विषय में अध्ययन करिबा। ओके पृथ्वी विषय अध्ययन करले जो वर्तमान जो क्रमानुसार जहा घटी चालू अछि पृथ्वी रे एबे आमे कहूछु अरे आज वर्षा पाग भल रे हे नै वर्षा हो नै वर्तमान क्लाइमेट जो कोन वेदर पानीपाग विषय जो हमें कथबार्ता होई था डिस्कस करते चर्चा करते पानीपाग बेले बेले कहते अरे बहुत खरा होची वर्तमान पूरा पानीपाग पूरा बदली जाई अछि किंबा वर्षा समय खरा होची खरा समय वर्षा होची जो क्रम जो वर्तमान सेटा कोन क्रम नष्ट हो जाइए। गोटे विषय मन रखिथे ईश्वर सृष्टि को क्रम अनुसार सृष्टि करथिले। ओके सिस्टमैटिकली सृष्टि करथिले क्रमागत भाव में
सृष्टि करथिले प्रथमे कोन हबो तापरे कोन हबो तापरे कोन हबो तापरे कोन हबो को प्रकार भाबरे सृष्टि सिस्टमैटिक क्रमगत भाबरे कार्य करिवो बहुत भल उत्तम जिंस गुडा को दिया जाइतिला आदम को मनुष्य को कि मनुष्य कोन कला पाप जतले प्रवेश कला वर्तमान सृष्टि कोन हेछि वर्तमान क्षय हे जाइछि तार क्रम जो अछि वर्तमान क्रम बिगड़ी जाइछि पूरा टोटली नष्ट हो जाइछि तो वर्तमान से समय जो हमें देखिबा आमे देखो जे पृथ्वी रे जहा किछि घटी आसुछि काल अकाल तबरे महामारी ए सब जिंस कोठु एडा सृष्टि क्षय किबा सृष्टि को किबा भूमि को अभिशप्त मिलथिबा जोगु ओके सेति से क्रमटा कोन हला बिगड़ी गला सो पाप मनुष्य जीवन रे प्रवेश करिबा द्वारा कोन हला सृष्टि तार स्वभाव तार सब किछि वर्तमान क्षय हबा को होछि सेति पय यीशु ख्रीष्ट हम जतले रेवलेशन प्रकाशित पुस्तक में पढ़िबा अध्ययन करबा सेति पय ईश्वर कोन कहउछंती आंभे नूतन पृथ्वी नूतन आकाश काहे कहले तार अर्थ ए जो ईश्वर को योजना जो सृष्टि को नेकी जो पृथ्वी को नेकी जो योजना थिला बर्तन पाप द्वारा कोन हला मनुष्य पाप रे बढ़ी चलला आ से पाप प्रवेश करथवा जोगु बर्तमान सृष्टि अभिशप्त होछि आ सृष्टि कोन होछि से आ पृथ्वी कोन हला धीरे धीरे क्षय होबा को लागला आ बर्तमान से क्षय अवस्था को चली अछि टोटली संपूर्ण भाव रे क्षय अवस्था रे जाउ अछि तो सेति पई वर्तमान ताहाको ठीक करा जाई परिबो नाही अब अनेक लोक माने अनेक व्यक्ति माने कहउतबे ख्रीष्ट यीशु को ठारे जदी हम जेतला मनुष्य विश्वास करिवो ताले संपूर्ण भाव ठीक हे जिवो बेले बेले हमें कहिताओ किछि ठीक हेबर नाही किछि ठीक हेबर नाही वर्तमान पृथ्वी ओके पृथ्वी आमे कोनोसी प्रकार रे ठीक करि परिबा नाही सेति पे ईश्वर कहले आमे नूतन पृथ्वी एवं नूतन आकाश सृष्टि करिवो जो सेटा को पैराडाइज करनी पर पारदीश बोली कहंती ओके से पारदीश रे को वृक्षर फल रखाई जी को वृक्षर फल रखाई जी साक्षात ज्ञानदायक जीवन वृक्षर फल जीवन हां जीवन वृक्षर फल ओके तो पारदीश रे सेति पे चोर को जतले कोहा गला कि आजी कृष्ण यीशु कोन कहले क्रूस रे जो चोर दुई उभय चोर मध्य गोटे चोर जतले स्वीकार कला कहिला जे मु तो जहा करी नाही मु जहा करी अछि सेतरे मते दंड मिलु छै किंतु तमे जहा करी न हो तुमको मध्य तार दंड दिया जाउ छी ओके तो सेतले स्वीकार कला जेतले तमे स्वर्ग राज्य प्रवेश करे मते मध्य कोन करियो स्मरण करिवो ख्रीष्ट यीशु कोन कहले आज तुमे मो सहित पारदीश रे उपस्थित हेबो ओके तो स्वर्ग रे कहिले कि पारदीश रे कहले ओके सो जो स्थान रे आम मान को आमे आमे कोठी को जिबा आमे जतले ओके दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक मु से विषय रे यदि एबे कहिबे तो आमे ले एस्केटोलॉजी भविष्य विषय जो आमे सिद्धांत गुडा को पढिबा सेतले आमे ए विषय चर्चा करिबा ओके ओके सो रोमियो 8:20 रु 21 अनुसार आमे कोन करूछु वर्तमान सृष्टि क्षय हेई अछि कारण सृष्टि को अभिशाप मिली अछि किंतु जेतो आमे ख्रीष्ट को ठारे विश्वास कला आमे तो परित्राण पाइला किंतु पृथ्वी भूमि कोन होछि से संपूर्ण भाव रे मुक्त निमंते से कोन करूछि अपेक्षा रछि ओके तार आउ ताहा भरोसा युक्त होई बसीभूत हैला जेणो सृष्टि निजे मध्ये ईश्वरक संतान मानक गौरवमय अवस्था संबंधी स्वाधीनता प्राप्ति निमंते क्षयर दासत्वर मुक्त हेबा तो वर्तमान सृष्टि क्षयर दासत्वर अधीन रछि ओके सो जेतोल पर्यंत संपूर्ण भाव रे परित्राण मिलिबो नाही मानव जाति को ओके तो से पर्यंत से अपेक्षा रहतिबो से गौरवमय अवस्था संबंधी गौरव पाइबा पर्यंत कोन हेबो से अपेक्षा रहतिबो जो द्वारा कंप्लीटली संपूर्ण भाव रे ताको तार क्षयर दासत्वर ताको मुक्त मिलिबो ओके किबा उद्धार मिलिबो कारण मनुष्य आदम जेतु माटीरु गढा ताको माटीरु से भूमि आदम को पाप करितवा द्वारा किबा आम मानकर पाप करियो किबा आमे जे आदम को संतान प्रथम मनुष्यर संतान रोमियो पुस्तक रोमियो मंडली को लिखाइद पत्र तार 5 पर्व जेतले प्रेरित पावल कहंती जे प्रथम आदम द्वारा कोन हैला पाप प्रवेश कला किंतु शेष आदम द्वारा कोन हैला पापरु परित्राण मिलिला ओके
तापर आदि पुस्तक एथिकारे आदम अपना भार्यर नाम हबा देले जेहेतु से जीवित लोक मानकर माता हेले। ओके, मुक्ति विडंबनार उदाहरण नारी जी पाप करने को प्रलोभित होइतिला वर्तमान कौन है समस्त जीवित माता, समस्त मनुष्य से माता। ओके, ईश्वर मनुष्य भीतर कौन सॉरी ईश्वर मनुष्य मध्य कहले गॉड मैन। ओके, गॉड मैन क्रूसरे क्रूसार्पित हेले अनेकों को जीवन, तार अर्थ ईश्वर मनुष्य भाव जो आसिले मनुष्य रूप धारण कर जो आसिले से क्रूसार्पित हेले। ओके, से क्रूसार्पित हेबा जोगु कोन हैला अनेकों को जीवन दान मिलला। आ सदाप्रभु परमेश्वर चर्मर वस्त्र प्रस्तुत करी आदम और तांकर भार्या को पिंधाइले। ओके, यह को प्रकार कार्य अटे? यह गोटे परित्राण संबंधी कार्य अटे। परित्राण संबंधी कार्य कहले जो वस्त्र आदम एवं हवा को पिंधाइले, ओके, से वस्त्र कि प्रकार भाव रहला रक्त ढोला जीवा द्वारा हैला। केमिति पढ़िबे 3:21 20 21 22 पढ़िबे। ଅନନ୍ତର ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ହବା ଜୀବନ ଦେଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା ହେଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ओके, ओके, वस्त्र रे किछि परिवर्तन हेतिला कि सेमाने आगो कोन पिंधिथिले? डिम्बिरी वृक्षर पत्र। ओके, काहे कि ताहा बदलिले? ताहा संध्या पर्यंत सुखीकर झड़ी पड़वा, तार स्थायी नहीं थे। ओके, तो एटा स्थायी कि जोटा वर्तमान ईश्वर जो ताहा पिंधाइले सेमानकु ताको हम स्थायी बोली कहि परबा? ହଁ, ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ओके, ओके, ताहार ଆତ୍ମିକ अर्थ ଭାବରେ हैला ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ। ओके, ओके, तो परित्राण वस्त्र आमे आत्मिक भाव चिंता करवा। ओके, तो ताहा कि प्रकार भाव है रक्त ढोला जीवा द्वारा। ओके, गोटे निरीहर विकल्प डिम्बिरी पत्र प्रति बदले मानव धार्मिकता। ताहार अर्थ परित्राण कार्य तत्क्षणात ईश्वर तांकर कार्य द्वारा प्रमाणित कले। बलिदान प्रथा को समय आसिला? मोसांक व्यवस्था रे कोन मोसांक व्यवस्था रे ईश्वर का आज्ञा देबा पूर्व बलिदान प्रथा थिला? नहीं। ए बलिदान प्रथार परिचय प्रथम सर्वप्रथम कोठी हैला? पिला थिला सर्वप्रथम कोठी हैला? ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ओके, ଯୋଉଟା କି ସେ ଚମଡାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ପଶୁ ନ ମାରିଲେ ତ ଚମଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବନି ନା। ओके, बेले बेले अनेक ईश्वर को दास मान प्रचार करते मु सुनी अछि चतुर्थ 4 अध्याय जेतले जेतले कॉइन एवं हेबल। ओके, कॉइन जेतले से कोन कला कॉइन से ईश्वर को उपासना किंबा आराधना करबा निमंते से कोन कला? हॉटस्पॉट दे तो सरला ना। हैं बलिदान नैवेद्य उत्सर्ग करथिले ना। नैवेद्य उत्सर्ग करथिले किंतु को प्रकार नैवेद्य? कॉइन कोन उत्सर्ग कला एवं हेबल कोन उत्सर्ग कला? शस्य उत्सर्ग करथिले और जणे मेथर उत्सर्ग करथिले। 4 पढ़ी 4 रो 3 ହଁ,
ସମୟାନୁସାରେ କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ହେବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର ପ୍ରଥମଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର ଓକେ, କଇନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ? ରକ୍ତପାତ ଦ୍ୱାରା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ହୁଁ ଈଶ୍ୱର କୋଉ ବଳିଦାନକୁ ବେଶୀ କଣ କରନ୍ତି? ଗଡ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍, ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି କୋଉ ବଳିଦାନକୁ? ଅନ୍ତର କୋଉ ସ- ସହିତ ଯେନ୍ଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ ବଳି ଅଛି, ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଓକେ। ମେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିବି, ଯୋଉ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଉ, ଈଶ୍ୱର କୋଉ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ହେଇଗଲେ, ନିଜକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ରାଇଟ? ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଥରକ ପାଇଁ, once at all and for all the time, ଓକେ? ଥରକ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳିଦାନ ହେଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ନିଜ ରକ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଢାଳି ଦେଲେ, ଓକେ? ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହଉଥିବା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲା ବଳିଦାନ। ହେବଲ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା କି ପଶୁପଲର କିମ୍ବା ଚାରିପଦରେ ଟିକେ ପଢିବେ? ଆଉ ହେବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ପଢିବେ। ଆଉ ହେବଲ ହୁଁ, ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଓକେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପ୍ରଥମ ଜାତ, ପଶୁ ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ, ରାଇଟ? ତ ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ବଳିଦାନ କରିବାର, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଆଇଡିଆ କିମ୍ବା ବିଚାର କିଏ ଦେଲା? ସେ ତ ଅନ୍ୟ ପଶୁପଲର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ହେବଲକୁ ସେ ପ୍ରକାଶନ ମିଳିଥିବ, କିମ୍ବା ହେବଲକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିବ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହା ଆଦମ ଦେଖିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବଳିଦାନର ପ୍ରଥା ପରିଚୟ କିଏ ଦେଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମେ 3:21 ପଢୁ, ରକ୍ତ ଧଳା ଯିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ସେ ବଳିଦାନର ପ୍ରଥା କିମ୍ବା ବଳିଦାନର କିମ୍ବା ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସେଇ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଇପାରେ ହେବଲ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଥାଇପାରେ, ହେଇପାରେ ଆଦମ ଯାହା ଦେଖିଅଛି ତାହା ଆଦମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆଦମ ଯାହା ଦେଖିଥିଲା ତାହାକୁ ସେ କହିଥାଇପାରେ। ନହେଲେ ହେବଲ କେମିତି ଜାଣିବ କି ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ହିଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆତ୍ମିକ ବିଚାର ଭାବ ଯେ ଈଶ୍ୱର କଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ରହିପାରିବାନି ଯେ ଓକେ, କଇନ ଖାଲି ପାପ କରୁଥିଲା ଆଉ ହେବଲ ପାପ କରୁନଥିଲା। ହେବଲ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଥିବ, କଇନ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଇନକୁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? କଇନକୁ କାହିଁକି ଚେତନା ଦେଲେ? କଇନକୁ କାହିଁକି, କଇନର ନୈବେଦ୍ୟ କାହିଁକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଲେ ନାହିଁ? ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ କାରଣ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ, କିମ୍ବା ତାର ଭାଇକୁ, କଇନ କେବେ ତା ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲା, ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହଁ, 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ସତ୍କର୍ମ ନେଇ କରୁଥାଏ।
ଭଲ କାମ ନାଇଁ ସତ୍କର୍ମ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ତାହାର ଅର୍ଥ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଥିଲା ତ ହେବଲ କଣ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ କହିପାରିବା କହିପାରିବାନି କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ସମସ୍ତେ ପାପ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ବାପା ମା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ या କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଆମେ ଯାହା ପାପ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଅଧର୍ମ କରୁଛୁ ଆମର ଅନୁତାପ ଆମର ବଳିଦାନ ଆମର ଅନ୍ତରର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ପତ୍ର ତାର 12:1 କଣ ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ ପତ୍ର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 1-2 ପଦ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ ହଁ ନିଜକୁ କେମିତି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅଛି ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଭାଇ ରୂପେ ମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ଓକେ ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କିଏ କଲା ଆରମ୍ଭ ହେବଲ ଓକେ ହେବଲ ଏବଂ କଇନ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ଝଗଡା କଳି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ one of the spiritual understanding great value of spiritual discernment ଯାହା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ତାହା ହେଲା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ହେଲା ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଆଉ ତାହା ହେବଲ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହେବଲ ଜାଣିଥିଲା ଆଉ ହେବଲଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶନ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ହେବଲ କଣ କରୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜାତ ତାର ପଶୁ ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା ଓକେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରେ ସେ ବଳିଦାନର ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଲେ ତାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲା ହେବଲ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ନୁହ ତାପରେ ଅବ୍ରାହମ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସେ ପ୍ରଥାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବରେ ପରିଚୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଅବ୍ରାହମ ନୁହ ଜାଣିଲା ଏହିପରେ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ସେବକ ମାନେ ଓକେ ତ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଆପଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢିଲେ ପାପ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିକୃତ ହେଲା ଓକେ ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଫଣ୍ଟର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ପୁନଃଉତ୍ଥାନ ଓକେ ପତନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଉପରେ ମଝିରେ ଆସିବାର ଥିଲା ସେଟା ଉପରେ ପଳେଇଯାଇଛି ଓକେ ସେ ପତନ କେମିତି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ବିକୃତ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ହେଲା ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେମିତି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତାପରେ ଫର୍ଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିକି ତା କଣ କରୁଛି ମଣିଷକୁ ଯାହା ବିକୃତ ମଣିଷର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ବିକୃତ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃ ଆଉଥରେ ଭାବରେ ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେବେଳେ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହେଲା ତ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢା ଯାଇଥିବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଗଢିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବା କିମ୍ବା ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରୁଛେ ମଣିଷକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କଣ ପରିତ୍ରାଣର ବାଟ ପାଇଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କିମ୍ବା ପୁନର୍ବାର ଫେରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା ଓକେ ଓକେ ଆମେ ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପାପର କଣ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ଓକେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଫେସୀୟ 2:1 ଏହି ସଂସାରର ଭାବାନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜଗତପତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି
ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଓକେ, ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଛି, ଅପରାଧ ଏବଂ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଅପରାଧ ଏବଂ ପାପର ମୃତ ମାନେ ଅପରାଧ ଏବଂ ପାପର ଅଧୀନରେ ଥାଇ ଆମେ ମୃତ ସମାନ ଥିଲୁ, ତାର ଅର୍ଥ। ଓକେ, ତ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପାପର କଣ କଣ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଛୁ। ଏଭ୍ରି ତାର 9:27 ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି ପାପର ପ୍ରଭାବ। ଓକେ, ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତେ ପାପ କିପରି କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଠି ରୋମିଓ 5:12 କହିଥାଏ, ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ଓକେ ଓକେ, ମଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ପାପ ବିପରୀତ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ମଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଜଗତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ସୋ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ରୋମୀ 5:13 ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ, ସମୟ ଅଲରେଡି ସମାପ୍ତ ହେଇସାରିଅଛି। ସାର୍ ଗତ ଥରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ତ କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ? ଫଳ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନା ପରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା? ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ସର୍ପ ଶୟତାନ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାପରେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଆଉ ନାରୀର ବଂଶ ଆଉ ସର୍ପର ବଂଶ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ? ଯଦି ଆଜି ଡିସ୍କସ କରିବା ତାହେଲେ ଆଜି ଡିସ୍କସ କରିବା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଥିଓଲୋଜିଆନ ସନ୍ ମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। 8:20 ହେଲାଣି ଅଲରେଡି। ଆମେ ଓକେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜଷ୍ଟ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ ଗୁଡାକ ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏକା ଅଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିବା 10 ରୁ 15 ମିନିଟ। ତାପରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଉ ଠିକ ହବ କି ଜେନା ସାର୍? ଓକେ, थैंक यू। ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ସବମିଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସବମିଟ କଲେ ଭଲ ହେବ। थैंक यू। थैंक यू। ଯୋଉମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ଥିବ, ତ ପ୍ଲିଜ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଏବେ 8:20 ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସରେଇବା। थैंक यू। ସଲୋମନ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସଲୋମନ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଶେଷ କରିବା। थैंक यू। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे उद्धारकर्ता त्राणकर्ता पवित्र पिता परमेश्वर, तुम से महान नाम को धन्यवाद दौଛୁ, गौरव करुଛୁ, प्रशंसा करुଛୁ। तुम्हारी केते करुणा आशीर्वाद पिता, तुम्हारी शिक्षा हमें समस्त शिखा को सुजोग देइतबारु से महान नाम को धन्यवाद देउछु। यीशु राजा ए समय तुम्हारी वाक्य जे तुम्हारी दासों द्वारा हमको देइछो, से वाक्य जे परि आमे माने हमको निज हृदय रे संपूर्ण रूपे बुझी पारबो, धारण करि पारबो ଏବଂ ଶିଖିପାରି ପିତା ଫଳବତୀ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ କଢାଇନି ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଚଞ୍ଚଳେ ଏସବୁ ବିଷୟ ରଖି ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍।